किते फसल सड़ के हो जाती है सवाह जी, किते नशियां विच पै के नस्ल हो जाती है तबाह जी। हर रोज़ हर घड़ी मसला बनया पिया है रोटी दा। सच्चा पातशाह हुण तू ही कोई कृपा कर, सच्चा पातशाह हुण तू ही कोई कृपा कर, की करिए किस्मत खोटी दा। P32 नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। तुसीं शेयर तो अंदाज़ा ला ही लैंदे हो वीडियो किस संदर्भ च अगे चलनी है। और दोस्तों अज तुहाडे नाल कुछ इन्फॉर्मेशनस भी शेयर कर रही ने जिहड़े एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अच्छे फैसले ने। जिवें मैं दस्सिया कि गर्भवती औरतां दे सुरੱਖਿਅਤ जनेपे लई वखरा लेबर रूम नवां शहर के जिला हस्पताल में तैयार किया गया है। और अज एक कोविड-19 पेशेंट विमन की जिहड़े गर्भवती सी उन्हां दी डिलीवरी भी हुई है। जच्चा ते बच्चा दोने तंदुरुस्त ने। पर कुछ होर जिहड़ियां वड्डियां खबरां ने तुहाडे नाल साझीआं करनियां चाहांगा। पहली खबर तो यह है जी कि जिले विच मंजूरी ले बिना यादगारी गेटां की उसारी ते हुण पूर्ण तौर पर रोक है जी। इसका कारण की बनया वो मैं तुहानूं भी शेयर कर देना। पर पहला जिहड़ा नॉर्म बनाया गया, जिहड़ा रूल बनाया गया, जिहड़ा नियम बनाया गया तुहाडे नाल साझा कर देना जी। एडमिनिस्ट्रेशन वालों हुक्म जारी किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति संस्था ते सरकारी जगह ते पंचायती जगह ते गेट की उसारी नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। तुसीं देखिया होना कि कभी पिंडां 'च जाने तो बाहर गेट नज़र आता है, बहुत वड्डा गेट नज़र आता। कई पिंडां विच तां एक गेट के मगर दूजा गेट भी नज़र आता है। और लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं एक दूजे नाल, फिर ईगो क्लैशिज भी होंदे ने। पर इस दी अगर तुसी उसारी करना चाहते हो, नाल एक छूट भी दी गई है, एक तरीका भी दस्सिया गया है। पर अगर तुसी उसारी करनी चाहते हो, पहला संबंधित विभाग तो प्रवानगी लैनी पवेगी, उस उपरांत जिहड़ी मंजूरी है तुहानूं जिला मैजिस्ट्रेट तो लैनी पवेगी। पर जिवें मैं पहला दस्सिया कि एक गेट मगर दूजा गेट, फिर जिहड़ा पिंड दा फेस है, जिहड़ा मूँह मत्था है, उधर भी गेट हुंदा ते पिंड दे पिछले बन्ने भी एक गेट हुंदा। कई तां पिंड दे गब्बे भी गेट बना दिंदे ने। हुण ये जिहड़ा रूल पास करने की जरूरत की पई, ये ध्यान च किवें आया? क्योंकि अपने किसी नज़दीकी के गुजर जाण दे बाद सरकारी या पंचायती जगह ते बिना समर्थ विभाग तो परमिशन लए हुए जिहड़े लोग ने वो गेट बना लैंदे ने। उन्होंने किते ना किते ये भी कहा जाता है, पिंडां विच ये भी कहा जाता है कि ये चलती है, ये तो मन मर्जियां करता है, ये तो नजायज़ कब्जे करता है। और एक डर भी बनया रहिंदा है कि जिहड़ा गेट तो बना लिया है कि फलाना तो बाहर रहिंदा, पिछे उन्हें ठेकेदार नूं कह के गेट तो बना लिया, जे ये गेट डिग गया तो गेट के थल्ले खड़े जिहड़े कई वेले यात्री हुंदे जिहड़े बस की उडीक करते हैं, उन्हां दी जान मान की जिम्मेवारी कौन चकदा है? पर हाँ, इसते पिंडां दे लोकां नाल जदों गलबात कीती है, वक्-वक् पिंडां दे लोकां नाल गलबात कीती, उन्हां दा यही कहना है कि इहदे विच छूट ना ही दो तां चंगी है। क्योंकि जो एक नूं छूट दोगे फिर दूजा कहूगा मैनू भी चाहिए है, दूजे ने दोगे तीजा भी मंगेगा, तीजे ने दोगे फिर चौथे ने भी खड़ा हो जाना। तो इस करके छूट ना ही दो, स्यापा पकाओ, फाहा वड्डो, किसी को मंजूरी ना दो। क्योंकि जो कोई बलैतो आके फिर देखदा, क्योंकि जिहड़ा इत्थे रहिंदा वो तो रोटी का मसला हो गया, उन्होंने भी याद आता कि यार फलाने पिंड में फौजी ने अपने चाचे का गेट बनाया, आ चक डॉलर, आ चक डाले, आ चक पाउंड, अपने पिंड में मेरे चाचे का यादगारी गेट बना दे, कोई चक्कर नहीं, लंघते बढ़ते पूरे परिवार का नाम पढ़ के तो एंटर सारे करया करोगे। सो इस चीज़ को पूर्ण तौर पर जिहड़ी आम जनता कह रही है कि रोकना चाहिए। रीजन यही है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कि जब कलेश ही मुक जाऊ, कलेश का कोई कारण ही रहूगा, फिर कौन किहदे नाल लड़ूगा, कौन ईगो वड्डी रखण लई वड्डा गेट बनाऊगा। तो इस चीज़ की मंजूरी तुसीं लैके बना सकते हो, पर वो मंजूरी तुहानूं किवें मिलेगी वो तुहानूं खुद देखना पवेगा। हुण जिहड़ी मैं कैप्शन पाई हुई है उस दे संदर्भ विच गल करनी चाहांगा। गर्भवती जिहड़ियां औरतां दी सुरੱਖਿਅਤ जनेपे लई वखरा लेबर रूम नवां शहर के हस्पताल में तैयार किया गया है। उन्होंने जनेपे नूं सुरੱਖਿਅਤ तरीके करवाउण लई ये लेबर रूम की जिहड़ी स्थापना की गई है, ताकि अगर कोई औरत कोविड-19 के नाल पीड़ित हो जाती है तो उन्होंने कोई जोखिम ना सहना पवे। जनेपे दौरान अगर कोविड-19 तो कोई विमन पीड़ित है, गर्भवती औरत पीड़ित है, तो पूरे प्रोटोकॉल्स नूं मेनटेन करके पूरे प्रोटोकॉल्स दीयां सावधानियां जिहड़ियां वरतदे होई जिहड़ा जनेपा कराया जाएगा। और एक चीज़ होर क्लीयर कर देना जी कि जिले अंदर जिले के जिहड़ा हस्पताल है, सरकारी हस्पताल है, उहदे विच सजेरियन जिहनूं असीं वड्डा ऑपरेशन कह दिंदे आ, ते नाल दी नाल नॉर्मल डिलीवरी
दोनों फ्री ने। जिला मैजिस्ट्रेशन वालों ये कहा गया कि इस चीज़ का तुहानू लाभ लेना चाहिए है और जनेपे दौरान जिहड़ी रोटी है खाना पीना वो भी तुहानू हस्पताल में फ्री मिलेगा और जनेपे तो बाद मुफ्त एंबूलेंस सर्विस जिहड़ी दित्ती जाएगी तां जो तुसीं अपने घर पहुँच सको, सुरक्षित पहुँच सको, जच्चा बच्चा सुरक्षित तरीके अपने घर पहुँच सके। एक चीज़ ये भी कही गई है कि जनेपे दौरान अगर कोई जिहड़ी फीमेल गर्भवती औरत है उन्होंने कोविड हो जाता है तो उन्होंने अगर डिलीवरी की डेट नज़दीक है तो घर उन्होंने होम आइसोलेट नहीं करना, उन्होंने हस्पताल में होम जिहड़ा हस्पताल में आइसोलेट किया जाना चाहिए ताकि उन्होंने होर केयर की जाए, होर सुरक्षित प्रबंध किए जान। पर लोग इस गल नूं समझ नहीं पा रहे। हालांकि बहुत अच्छा स्टैप है, जिवें पहले दसिया कि अज भी एक प्रैगनेंट विमन की जिहड़े कोविड-19 तो पीड़ित हो गए सी उन्हां दी सुरक्षित डिलीवरी की गई है। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित ने, दोनों ठीक ठाक ने, दोनों सबर विच ने। पर आम व्यक्ति इस गल ते जदों टिक्का टिप्पणी करते हैं वो ये कहते हैं कि यार समझ नहीं लगती, साडे गवांढ विच कोई कोरोना पीड़ित से उन्होंने पूछा तू किवें ठीक होया। हालांकि अज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा सीगा कि 90.98% लोग नवां शहर विच ठीक हो चुके हैं। पर लोग यही पूछते हैं कि जिहड़ा ठीक हो जाता उन्होंने होम आइसोलेट किया जाता, ना उन्होंने खंघ होंदी है, ना जुकाम होंदा है, ना बुखार होंदा है, ना वो कोई गोली खांदा, घर रहिंदे ही किवें ठीक हो जाता है। कि कोरोना है कि नहीं है, कि कोरोना मिन्नतां कर रहा कि यार मैनू चाइना जा लैंदो, बस करो हुण फ्लाइटां चल पईयां। कुंभ दे विच तां कोरोना है नहीं, सरकारी रैलियां विच तां कोरोना है नहीं। हालांकि कई लोग तो यह भी कहते सी कि कल कोरोना कित्थे सी, क्योंकि कल भी कमेटी घर दे कोल बहुत रश सी। शामी मैं बस अड्डे वल गया तो उत्थे भी लोग पुछ रहे सीगे कि आ बस विच तां 50 तो वध सवारियां लगदियां ने, हुण कोरोना कित्थे है। पर जिन्हां दे जी विछड़ जांदे ने उन्होंने तो पुछो। हुण भी एक वीडियो वायरल हो रही है कि एक डॉक्टर का पिता ही जिहड़ा कोरोना की भेट चढ़ गया। वो तो ये डर बनया है। कई लोग ये भी कहते हैं कि हस्पतालों में तुहानूं याद होना कि मार्च महीने भी गल्लां पिछले मार्च में गल्लां बहुत उभार के पेश कीतियां गईयां सी कि कोरोना दौरान जिहड़ा पेशेंट कोरोना के विक्टम बन जाता है, जिहड़ा उहदी आड़ विच आ जाता है, जिहड़ा फस जाता है, जिन्होंने कोरोना थापी मार के घेर लैंदा है, उहदे कोल तां फिर कोई नर्स भी नहीं जाती, कोई डॉक्टर भी नहीं जाता। बस दरवाजे के मोहरे प्लेट रख के चले जाते हैं कि अपना खाना खा ला, आ दवाई खा ला। कोई उन्होंने पुछ पड़ताल नहीं करता क्योंकि पैनिक हो ही जाता है बंदा, एनजाइटी आ ही जाती है। जिन्होंने एक बार कह दो कि तुहाडी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, अद्धा तो उयों ही मर जाता। तुहानूं याद होना 2020 में एक आस्ट्रेलिया तो मुंडा आया सी दिल्ली हस्पताल में, उन्हें सुसाइड कर लिया सी। यूट्यूब पर क्योंकि वीडियो देख रहा सी, यूट्यूब पर वीडियोज़ देख रहा सी, उन्होंने पता लग गया कि यार मेरी इन्नी दर्दनाक मौत होएगी कोरोना करके, तो उन्हें सुसाइड ही कर लिया। सो लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। जिवें जिला मैजिस्ट्रेशन कहते हैं कि लोगों को जागरूक करो, पर लोग भी ये कहते हैं कि एक बार जरूर सानू हस्पताल की वीडियो बना के दिखाओ कि अंदर हालात किवें ने, डॉक्टर्स किवें कोऑपरेट करते हैं, नर्सिस किवें कोऑपरेट करते हैं। हालांकि 92.98% जिहड़ा कहा जाता है कि नवां शहर में लोग ठीक हो गए हैं। पर चंद दिन पहला असीं एक वीडियो भी बनाई सी जिथे आलमजीत नाम के पुन्नू मजारे के एक व्यक्ति ने कहा सी कि मैनू 2.5 घंटे बाद पता लग्या सी कि जिहड़े डॉक्टर लई मैं पर्ची कटाई है वो तो अपनी सीट पर अवेलेबल ही नहीं ने, वो मैनू कल मिलणगे। तो ये डर बन जाते हैं, ये खदशे बन जाते हैं। असीं नहीं कहते कि नियम गलत ने, नियम बहुत चंगे ने, पर उन्होंने पैरवी बार बार होनी रहनी चाहिए है तां जो आम जनता उन्होंने पूरी फैसिलिटी मिल सके, पूरी फैसिलिटी में इंजॉय कर सकन, लाभ लै सकन। अगली खबर फार्मर्स के नाल रिलेटेड करते जी। अज 46,713 मैट्रिक टन जिहड़ा झोना की खरीद हुई है और बार बार प्रशासन वालों ये बेनती भी की जाती है सुक्की ते सुजज्जी जिहड़ी कणक है तुसीं उही मंडियां विच लैके आनी है ताकि तुहानूं कोई परेशानी ना होवे, तुहानूं कोई निराशता ना होवे, तुसीं हताश ना हो। लेकिन एक बहुत वड्डी खबर अज जिहड़ी असीं सब तो पहलां पीबत्ती नवां शहर चैनल ते पोस्ट कीती सी। साडे कैमरामैन उत्थे पहुँच गए सी महालो पिंड, जदों अग लगी तो जिन्नी जल्दी हो सके जो साडे तक इन्फॉर्मेशन पहुँची है साडे कैमरामैन पहुँच गए सी। हालांकि ये कोई प्राप्ति नहीं है पर साडी टीम का पहुँचना बहुत जरूरी सी क्योंकि जब टीम पहुँचती है फिर उस तो बाद खबर फैलती है तो सारे का ध्यान इस खबर वाल जाता है कि जट के खेत नूं अग लग चुकी है। अखां विचों धूएं दे हंझू नहीं आ, सच्ची हंझू ने, क्योंकि पुत्तां वांगू जिहड़े कणक नूं पालदे ने और पुत्ता वर्गा फोर्ड ट्रैक्टर ही कणक नूं बचाउण की कोशिश करता। कैमरामैन ने मैनूं खुद दस्सिया, कहंदा जद मैं भाजी पहुंचिया
ਤਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਣਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੰਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੰਭੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਗਦੀ ਸਿੱਟਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਖੰਭੇ ਉੱਚੇ ਕਰਾਉਣੇ ਕਿਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜੀ? ਇਹ ਖੰਭੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਟ ਉੱਚੇ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਖੰਭੇ ਤੁਸਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜੇ। ਇਹ ਜੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰਾ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਗਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਿਓ ਬੀਬਤੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਕੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਗ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਘਾਬਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਟੈਂਕੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਟੈਂਕੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦਾ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਵਰਗਾ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਜੱਟ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੱਟ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਖੰਭੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੋ, ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੋ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਨੇ, ਲਾਗਲੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਖੇਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪੈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਢਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਣਕ ਵਢਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ। ਜਨੇੜੀ ਝੱਖੜ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਕਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤਾਰਾਂ, ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਣਕ, ਸੁਜੱਜੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸੁਜੱਜੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਜੱਜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ?
ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗਗਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਪਟਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਥਿਤੀ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਜਿੱਠ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੰਭੇ ਤੁਸਾਂ ਉੱਚੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ MC ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਸਾਡੀ ਵਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਸੁੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਨ ਵਿਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਵੀਰੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੈਂਥ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਲਵੰਡੀ ਜੱਟਾਂ 80 ਖੇਤ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਰਾਸ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੋਚਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੈਂਥ ਜੀ ਔੜ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ, ਤਲਵੰਡੀ ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਖੇਤ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਣਮੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ, ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨੱਕੇ ਮੋੜਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15% ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਢਿੱਡ ਨੰਗੇ ਧੜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, BP ਹੁੰਦਾ, ਪਸੀਨਾ ਚੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਕਛਹਿਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਸੀਨਾ ਚੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 40-40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਮੀ ਚੂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੌਰਡਨ ਦੇ ਸ਼ੂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਲੂਕੋਸ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਕਈ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੀਓ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਈਆ ਰੱਖਿਆ ਘਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਲਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਖਰੀਦਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਤਾ
ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 5000 ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 500 ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੋਟ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਈਦਾ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਝ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਪੇਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਭਾਈ? ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਲਗਦੀ ਬੀੜੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਈਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੇ, ਦੁਰਸਤ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 500 ਰੁਪਇਆ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ, ਔਰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਐਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਐਂ ਅਜਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ, ਯਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੱਜ 80 ਕਿੱਲੇ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਲੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀੜ ਸਮਝਣਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ, ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਬੜ ਮਚਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਠੇਸ ਵੱਜੇਗੀ, ਪੀੜ ਤਾਂ ਜਾਗੇਗੀ ਨਾ, ਮਨ ਚੀਰਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਛੱਕਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੰਡ ਕੇ ਛੱਕਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਔਰ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਸੱਚਿਓ ਅੱਧਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਟਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਪੰਡੋਰੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਪੰਡੋਰੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਗੇਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਫੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ P32 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਕੱਢਣ 'ਚ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਿਆਮ ਰੋਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਾਰਡਸ ਤੋਂ ਕਾਲਸ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਾਲ ਪਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਦੇ 19 ਵਾਰਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ P32 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੱਲ ਬਲੇਂਗੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਉਂ ਗਏ ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।